اس وقت جو کے پی کے میں حالات ہیں وہ بہت ہی دل دہلا دینے والے ہیں، ایک قومی سانیہ ہوا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن کو اور کس حد تک سپورٹ آپ کو وفاق کی طرف سے مل چکی ہے ابھی تک؟ شکریہ میڈم، آپ ہمارا اس پہ سٹانس لے رہی ہیں۔ بس اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوں ملک میں یا کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی صوبے میں۔ یہ واقعی انتہائی ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے جس کا یہ کلائمیٹ چینج کا جو رونا رو رہے تھے، ہر ادارہ بھی رو رہا تھا اور پوری دنیا میں، تو اس کا کسی نے عکس دیکھا نہیں تھا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہوا ہے ایک قیامت تھی۔ ابھی اگر آپ دیکھیں ہمارے کچھ اضلاع جو ہیں جس میں خصوصی طور پہ بنیر کا ذکر کرتے ہیں، بجاوڑ کا اور ساتھ سوات کا، بٹاگرام کا، تورغر کا اور منصیرہ کا اور کچھ پارٹ نوشیرہ کی بھی، تو مکمل گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ مسنگ ہیں اور 300 اباؤ جو ہے نا ہمارا سکور ہے کیجولٹیز کا، اور ساتھ ساتھ زخمیوں کا الگ ہے، لیکن مسنگ پرسنز بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ایسے جب حالات ہوں جہاں پہ اتنی بڑی تباہی مچ گئی ہو اور اتنا بڑا سیلابی ریلا ہو اور مختلف علاقوں میں ہو، تو پھر جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں تو وہ تو بلیوڈ ٹو بی مرٹائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آج تک وہ کہاں پہ ہیں، سر، جو اتنے دن مسنگ ہو گئے ہیں۔ پرسن ہیں ان کے لیے آپریشن جاری ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، یا کوئی ریسکیو آپریشن ابھی تک ہو رہا ہے؟ بالکل، ہمارا ریسکیو اور ریلیف دونوں آپریشنز ہو رہے ہیں، اور ابھی اس میں جو ہے نا کافی سارے ہمارے پاس الحمدللہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ خود بھی لگی ہوئی ہے ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، پوری طرح ان کے ساتھ جو ہے نا کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں۔ سر، نو اور ڈاؤٹ والنٹیئرز تو کام کر رہے ہیں، کیا وفاق کی طرف سے ابھی کوئی صحیح والی سپورٹ ملی ہے؟ کوئی ہیوی مشینری آئی ہے یا کوئی ایسی سپورٹ ہو جس کو آپ بیان کر سکیں؟ دیکھیں ابھی ہمیں تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اسپیشلی یہ ہدایات دی ہے کہ اس چیز پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو سیاسی اس میں آ جائے یا کرٹیسزم میں آ جائے، یا پھر اس کو پولیٹیسائز ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو آبویسلی ہمارے پاس سچ کوئی ایسی ایویڈنس ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں جس میں ہماری مرکزی حکومت جو ہے اس کے کوئی خاطر خواہ انٹرونشن ہو۔ کچھ بھی تو اس طرح کریں؟ صحیح۔ اپیرنٹلی تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم کسی اس میں یہ چونکہ المیہ ایسا ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو تلخ چیزوں کو بیچ میں نہیں لائیں گے، کیونکہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ نقصان میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ سکور بہت زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ بالکل مطلب ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو۔ صحیح۔ تو سر، جو لوگ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جو لوگ بچ گئے ہیں، ان کو کہیں مائیگریٹ کیا گیا ہے، کوئی خیمے لگائے گئے ہیں، ان کی کس طرح سے ہیلپ کی جا رہی ہے؟ بیسیکلی ہم آلریڈی جو ہے نا ان کو جتنا بھی گورنمنٹ انفراسٹرکچر ادھر اویلیبل ہے ان علاقوں میں، تو ان میں جو ہے نا ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس طرح ہمارے گورنمنٹ سکولز ہو گئے، پرائیویٹ ایون سکولز ہو گئے، پرائیویٹ کالجز ہیں، گورنمنٹ کالجز ہیں، مختلف قسم کے ایسا انفراسٹرکچر جہاں پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ محفوظ بھی ہوں گے اور ان کا اپروچ بھی صحیح ہے تاکہ ان کو ہم خوراک اور یہ چیزیں بھی پہنچا سکیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے خیمے دیے ہیں الگ سے، جو ہمارے پاس ریلیف ڈپارٹمنٹ کے پاس آلریڈی پڑے ہوئے ہوتے ہیں ریزرو میں، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں ان کی فوری طور پہ ریئیکشن کے طور پہ ہم دیتے ہیں۔ تو وہ ایکٹیویٹیز تو ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا یہ سارا پشتون کمیونٹی ہے، جی تو ہمارے پشتون کمیونٹی میں اپنے جو ہمارے رواج ہیں کہ جہاں پہ خیر خیریت ہوتی ہے تو وہ لوگ خود بخود آگے آ جاتے ہیں بالکل اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ بالکل سر، اگر میں اوور آل بات کروں کہ ٹھیک ہے ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا جس میں کچھ آگاہ کر دیا جاتا لوگوں کو، یا تھوڑا بہت ان کو آئیڈیا ہوتا تاکہ وہ نقل مکانی کر جاتے، یا لوگوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس طرح کا سوال پہلے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس میں
जिधर जिधर हमने अलर्ट करना था लोगों को, बड़ा टाइमली एडवांस में अलर्ट भी कर चुके हैं, और यहाँ तक के बाज़ारों में जो है ना स्पेशली इनके ऐलानात भी करवा चुके हैं। रिटर्न मटेरियल भी हमने आगे लोगों को भिजवाया हुआ था और तकसीम हो गया था, और फिर फार्मर एसोसिएशन के थ्रू हर जगह से हर तरीके से ये अलर्ट जारी किए गए थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड बर्स्ट जो होता है या ये जो इस तरह के फ्लड वाले ये जो रेले होते हैं, ये जब आ जाते हैं तो फिर आगे रिएक्शन टाइम लोगों के पास होता ही नहीं है, नो डाउट। और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये क्लाउड बर्स्ट जब हो जाता है तो फिर ये रेला जो होता है ये 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये आगे जो है ना चढ़ाई कर जाता है आबादी पे, सही। या जिधर जिधर भी ये जा रहा होता है। रास्ते तो इनके होते नहीं है, क्लाउड बस जरूरी तो नहीं है कि ये किसी जो है ना नाले में हो, हम्म। ये तो डेफिनेटली ऐसी जगह पे होता है जो मतलब है जहां बादल इकट्ठे हुए और बस्ट हो गए, उधर ही वो ये नहीं देखते नीचे पहाड़ सही। है, सर, नीचे अभी आबादी है। मजीद बारिशों की पेशन गोई भी की जा रही है। इस्लामाबाद को भी ये पेशन गोई बता दी गई है, यहाँ पे जो ट्रेल्स वगैरह थी वो भी बंद हो गई हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे मजीद बारिश होती है बाकी इलाकों में, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? लाइक अभी तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बट अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर दोबारा मजीद बारिश होती है या खुदा ना खास्ता क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो कोई आप लोगों के पास इसका बैकअप प्लान है? देखें मैडम, ये इस तरह के जो हुए थे, ये अभी जो हमने अलर्ट जारी किया है 21st तक, कि 21st तक जो है ना ये स्पेल आ सकता है और ये बहुत हेवी हो सकता है। आपने अगर नोट किया हो कि इस मरतबा जब ये मानसून हुआ है, पिछले मानसून के मुकाबले में ये 20 to 25% हेवी था। मतलब ये वैसी इट सेल्फ में ये हेवी था, और फिर जब ये क्लाउड बस्ट हो जाते हैं और इस तरह के जब वाकयात हो जाते हैं तो फिर ये इसकी इंटेंसिटी मजीद बढ़ जाती है। बिल्कुल। और आपने मैडम देखा होगा ये टेक्सास में भी एक मरतबा हुआ था। इसका जो है ना तदारुक करना और इसके काउंटर एक्ट करना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता अगले बंदे को, तो अभी भी हमने लोगों को काफी बताया हुआ है, और हमने ये अलर्ट जो है 21st तक जारी किया हुआ है। और हमने इवन उधर मुख्तलिफ जो पब्लिक प्लेसेस थे उन पे हमने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि आपने लोगों को इस एरिया में आने नहीं देना है। क्यों? अगर इस तरह वाकया दोबारा खुदा ना खास्ता हो गया तो फिर उन लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो सही। हमने वो सारी जगह पॉइंट आउट किए कि इन जगहों पे चूंकि फिर रेस्क्यू करना मुश्किल होता है, और फिर ये जो है ना इनके पास रास्ते भी नहीं होते, अप्रोच भी नहीं होता है, तो इसलिए हमने उनको मना किया हुआ है कि ऐसे जगहों पे। सर, जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वफाक तो छोड़ें, हमें जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से भी मदद नहीं आ रही। नो डाउट आप लोग मदद कर रहे होंगे, बट क्योंकि लोग इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में हैं, तो जो हमारे रिपोर्टर्स हमें कह रहे हैं उससे तो यही तासुर मिल रहा है कि अभी भी कोई प्रॉपर जो एक इमदाद है या जो सपोर्ट है वो कहीं से भी नहीं मिल रही। मैडम देखें, होता इस तरह है कि ये जो हमारी आबादी है बहुत स्केटर्ड आबादी है वहाँ पे, और मतलब है कि हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम फौरन हर इंच पे पहुंच चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी जगह रह गई हो बदकिस्मती से कि जहां पर हमारे रिलीफ और हमारे रेस्क्यू वर्कर ना पहुंच गए हों। और चीफ मिनिस्टर खुद जो है ना कल सारा दिन बुनेर में रहे हैं, और बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे सारे जो है ना लीडरशिप वहाँ पे है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे है, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि जो है ना वॉलंटियर इतने ज़्यादा हैं। और मैडम, आप यकीन करें कि कोई ऐसी हमने वी हैव स्पेयर्ड नो एफर्ट्स के इसमें जो है ना हम हर जगह पे पहुँच जाएं, और दुखी लोग हैं जो जिनके साथ ये अलमिया हो गया है, और उनको किसी न किसी तरीके से हम रिलीफ भी दे दें, रेस्क्यू भी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी डेड बॉडीज हैं, बहुत सारे बिल्डिंग गिर चुके हैं, घर जो है ना मसमार हो चुके हैं, और घरों का आप इससे अंदाजा करें कि पूरे पूरे गांव जो है ना उनके ऊपर ये ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं कि किसी गांव का नामो निशान ही नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही है कि उनको निकालना, उन डेड बॉडीज को सही। उनकी सर, जिस तस्लीम तरह करना। पूरा गांव तबाह हुआ है, बाजार तबाह हो गए, राशन भी खत्म हो गया होगा, तो गजाई किल्लत से किस तरह बचा जा रहा है? और जिन लोगों के घर गिर गए हैं और जो बच गए हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं? मैडम, उनको हाँ सबको हमने रेस्क्यू किया हुआ है। हमने विलेज काउंसिल सतह पे काम किया हुआ है। हर विलेज में जहाँ पे ये इफेक्टेड है, हर विलेज में हमने अरेंजमेंट की हुई है, और उनकी पूरी एक कैबिनेट होती है। और फिर उसके अलावा जो राशन था, जो हम फील कर रहे थे कि वहाँ पे इतनी आबादी है तो आबादी के हिसाब से
वहाँ पे हमने वो राशन, ड्राई राशन भी पहुँचाया हुआ है, और इसके अलावा हमने इमरजेंसी पैक्स भी बनाए हुए हैं। इमरजेंसी पैक्स में भी राशन दे रहे हैं, जिसमें बिस्किट टाइप वो होते हैं, जो कि कुछ मिकदार में इस्तेमाल कर लें तो बंदा सर्वाइव करता है। सही। तो वो भी भिजवाए हुए हैं, फ्रूट्स भी भिजवाए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हमने भिजवाए हुए हैं।